اگر مذاکرات میں معاملات طے نہ پائے تو افغان طالبان رجیم اور ہماری کھلی جنگ ہے۔ وزیر دفاع کا اعلان۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا افغان بھارتی پراکسی کے طور پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، آپشنز موجود ہیں، ہم نے 40 سال افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی ہے۔ ان کی 3-4 نسلیں یہاں جوان ہو گئیں، دوحہ میں جن سے مذاکرات کر رہے تھے وہ سب پاکستان میں ہی جوان ہوئے۔ سمجھ نہیں آتا کہ جس ملک نے اتنی مہمان نوازی کی اس کے خلاف دہشت گردی کی حمایت کریں۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ ہم مذہب اور ہم نسل بھی ہوں۔ اٹیمپٹ جو ہے دوست ممالک کی ساتھ سے کیا جا رہا ہے، قطر اور ترکیہ کے ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ ہم 14-15 گھنٹے کی جو ہماری گفت و شنید ہوئی وہاں پہ، لیکن مجھے ان میں نظر آیا تھا کہ وہ کوئی امن چاہتے ہیں۔ کن شرائط پہ امن چاہتے ہیں یہ ایسا کچھ وہاں پہ واضح ہوئیں، کچھ یہ آج جو بات چیت ہو رہی ہے اس پہ واضح ہو جائیں گی، تو ان کی شرائط جو ہیں وہ ہمارے بارے میں ہوئیں تو انشاءاللہ تعالی معاہدہ ضرور ہوگا۔ ہم نے ان کی 40 سال جو ہے مہمان نوازی کی ہے، اور 3 نسلیں یہاں پہ جوان ان کی ہو گئی ہیں۔ جہاں پہ اتنی زیادہ مہمان نوازی ایک قوم نے کی ہو، آپ اس قوم کے خلاف دہشت گردی کو سپورٹ کریں، اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ 2018 میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے۔ صوبے کے جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن چکی ہے۔ دور دراز آبادیوں تک بجلی اور پانی کی فراہمی اہم مسئلہ ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ Designed Balochistan in a manner where with much smaller population, geographical distances brought up a challenge by itself. Punjab is ready to contribute whatever amount is required to meet my brother Aslam Raisani's demand. شکایات پیدا ہوئیں، گلے پیدا ہوئے، حالانکہ پاکستان میں دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، میرا اس فیصلے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ہارمنی، صوبائی جو محبتیں ہیں ان کو جوڑنا، یکجہتی اس کو فروغ دینا، اور ترقی کا پروجیکٹ ہے۔ اس کو اگر میں پیسہ لگا دوں گا، کہ مجھے یقین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک ایک آواز نہیں آئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کی تبدیلی کا معاملہ ہے۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی پاکستان کا انتہائی اہم اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی تبدیلی کا مشاورت کی گئی ہے۔ اسی بارے بات کریں گے، اصغر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اصغر، بتائیے اجلاس کا حوال کیا رہا، کن تجاویز پر غور ہوا؟ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، اس کا اہم ترین اجلاس جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اور اس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے، جس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو آزاد کشمیر کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی۔ 2 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا، جس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو پارلیمانی مراکین تھے انہوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام جو آپشنز ہیں اس پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ متفق ہے، اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس حوالے سے تمام جو حکمت عملی ہے اس پر اس اجلاس میں مشاورت کی گئی ہے۔ خاص طور پر جو مختلف جڑیں ہیں ان کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے، ان کی یقین دہانیوں کے حوالے سے تمام جو معاملات ہیں ان پر غور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے یا رابطے ہیں اس کے حوالے سے بھی غور کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے کیونکہ آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان جو ہے وہ کر رکھا ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار اللہ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اور متوقع نئے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں جو ہے وہ غور کیا گیا ہے۔ اس وقت اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور تمام جو اراکین ہیں وہ صدر ہاؤس جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اہم بیٹھک پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ایوان صدر میں ہوگی، جہاں پہ یہ تمام جو تجاویز مرتب کی گئی ہیں یہ پیش کی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی شکریہ اصغر، بتا رہے تھے آپ۔
नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। दहशतगर्द अनासर की पाकिस्तान के खिलाफ नक़्ल हरकत रोकने के लिए निगरानी पर बात की जाएगी। निगरान निज़ाम कायम करना तरजीही नुक्ता होगा। मौजूदा क़वानीन और बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मुतालबा भी रखा जाएगा। तिजारत में हायल रुकावटों की दूरी एजेंडे में शामिल है। मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना, दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करना एजेंडे का हिस्सा होगा। मुज़ाकरात में तवीलुल मुद्दती सियासी मुआहदे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इस्तांबुल में आगाज। तुर्क हुक्काम की मेज़बानी में होने वाली बातचीत में दहशतगर्दी से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर ख़ारजा हुक्काम के साथ सिक्योरिटी हुक्काम मुज़ाकरात में शरीक। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला खिलजी हबीब कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कतरी दारुल हुकूमत में एक दस्तावेज पर दस्तखत हुए। अब अफगान हुकूमत इसको मुआहदा कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुज़िश्ता हफ्ते की सलामती सूरत हाल के बायस सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तजारत से ज्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस पाक अफगान दो तरफा तजारत आज 14वें रोज भी मुअत्तल है। केपी और बलूचिस्तान की सरहदी गुज़रगाहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। सैकड़ों गाड़ियों में लोड सब्जियां, फल और दूसरा सामान खराब हो रहा है। चमन बाप दोस्ती से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को वापस जाने की इजाजत दी जा रही है। और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़िर-ए-सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली भी पहुंचे। कमर ज़मान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी इब्तदाई मुशावरत हो चुकी है, हतमी फैसला फाइनल मीटिंग में किया जाएगा। नंबर पूरे होते हैं तो हुकूमत बनाई जाती है। हतमी फैसला सदर ज़रदारी के साथ मुशावरत के बाद होगा। मीडिया के जरिए सुना, नून लीग ने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। नून लीग ने ऑफिशियली हमें अपने फैसले से आगाह नहीं किया। पार्टी मजीद मुशावरत के लिए सदर साहब के पास एक मजीद नशिस्त करेगी और उसमें हम अपना हतमी फैसला करेंगे कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। इब्तदाई हमारी जो मुशावरत है वो हो गई है, उसकी तफसील से आगाह हम आपको फाइनल मीटिंग के बाद ही कर सकते हैं। जब भी हुकूमत बनाई जाती है, नंबर होते हैं तो हुकूमत के लिए कोशिश होती है। हमने सुना है मीडिया के जरिए कि नून लीग ने अपना कोई फैसला कर लिया है और वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अभी तक हमें ऑफिशियली उन्होंने अपने फैसले से कोई आगाह नहीं किया, ना हमारे साथ कोई ऑफिशियली इस तरह को रहा। लाज़िम कौमी शनाख्ती कार्ड हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को अब भी नादरा से शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर में गवर्नमेंट फूड्स एंड बेवरेजेस, नादरा और सुनवाई वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुश्तरका आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। लाहौर से वासिफ महमूद रिपोर्ट करेंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए शनाख्ती कार्ड के हुसूल में सबसे बड़ी रुकावट सरकारी दफातर में अमले का रवैया और कवानीन की गैर वाज़ेह तशरीह है। वालिदैन की जायदाद या पेंशन में हिस्सा न मिलना, हत्ता के बाज़ औक़ात अपनी शिनाख्त से इनकार, ये सब मसाइल एक संगीन समाजी अलमिया की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। इन्हीं चैलेंजेस के हल के लिए लाहौर में गवर्नमेंट फूड्स एंड बेवरेजेस, नादरा और सुनवाई वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से एक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी नुमाइंदों ने खुलकर अपनी मुश्किलात बयान की। माँ बाप की जायदाद में से हमें डिसोन कर दिया जाता है, बहन भाई जो है वो हड़प कर हैं इसी चीज़ों को, मतलब कि हाँ यार ये तो ख्वाजा सरा है, इसको क्या हमने देना, इसने तो हमारी नाक कटवा दी है मुआशरे में। ID कार्ड ना बनने की वजह से ना मेरे घर से बहन भाई जो होते हैं ना वो हिस्सा नहीं देते वालिदैन की डेथ के बाद, तो ये बहुत इशू था। नादरा हुकाम का कहना है कि मुल्क भर में ट्रांसजेंडर अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बनाने के लिए इकदाम जारी हैं, ताकि वो दीगर शहरियों की तरह तमाम बुनियादी हुकूक हासिल कर सकें। कि हमारा मकसद माशरती तालीम और तरबियत है और हमारे मकसद है कि हम लोगों को उनके बुनियादी शहरी हकूक से आगाह करें ताकि वो एक फ़ाल शहरी का किरदार अदा कर सकें। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए जहां कानूनी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, वहीं मुआशरती रवैयों में तब्दीली और हुकूमती सतह पर आगाही मुहिमात वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल मलिक के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर।